चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आप सारे रल मिल के कर रहे हैं। जिमें कल आपने साहिब दे बचन की विचार की, हे मेरे मना पूरी बरीकी दे नाल इन्हां शब्दां नूं विचार ते फिर इन्हां नूं अपने उपर लागू कर कि किड्डे किड्डे बड़े इस संसार विच हो के चले गए, जिन्हां नूं उस पार ब्रह्म परमेश्वर बारे सोझी नहीं आई। पातशाह ने बड़ियां बड़ियां हस्तियां की गल की है कि जे जुग चारे आरजा होर सुनी होए, बड़ियां बड़ियां उम्रां वाले होके चले गए, बड़ा लोगों के उपर प्रभाव पा के गए। नवा खंडा भी जानी है नाल चले सब कोए, बड़े बड़े छत्रपति राजे भी होए, बड़ा पैसा भी इकट्ठा किया, धन दौलतां इकट्ठियां कीतियां, बड़े वड्डे वड्डे राज चलाए, चंगा नाव रखाए कै जस कीर्त जगले, बड़े चंगे नाव भी रखाए, वड्डे वड्डे तखलस भी उन्होंने अपने नावां नाल लिखाए, जिवें राजा हरीचंद्र वर्गे जां होर इतिहाद जो वड्डे वड्डे छत्रपति राजे भी होए, जां जिहड़े धार्मिक लोग भी होए, ऋषि महारिषि ब्रह्म ज्ञानी इतिहाद। असल विच ओह ब्रह्म ज्ञानी सी, संसारी लोग उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी आखते हैं। बड़ा जस उन्होंने इस संसार दे विच खटिया, लोग उन्होंने अज भी बड़ी जय जयकार करते हैं। पर जिहड़ा दरगाह चो फरमान आया, पातशाह कहते जे तिस नदर न आबई तां बात न पुछेगी, कि जी एडा कुछ होने के बावजूद भी हुक्म की सोची नहीं आई। हुण इहदा इह भाव नहीं भी जे तिस नदर ना आवे, जे परमेश्वर नूं नदर ना आवे, परमेश्वर की तो दृष्टि च सारे ही ने। ये जीव की गल है कि जीव नूं जे हुक्म ना दृष्टि च आया, हुक्म ना बुझिया, क्योंकि जीव इत्थे आया हुक्म बुझण होया। पर हे मेरे मना तू लग की गया भी उम्र वड्डी होवे, नौ बड़ा होवे, राज भाग होण, पैसा बहुत होवे, चंगा ना होवे, लोग जय जयकार करन, सलामा करन, मत्था टेकण, पर जे तिस नदर ना आवे, जे तू हुक्म की दृष्टि च ना आया, तैनूं हुक्म ना दिसिया, तेरे उपर हुक्म की मेहर ना होई, तू हुक्म नूं ना बुझ सकिया, तां बात ना पुछेगी। फिर किसी ने कोई बात नहीं पूछनी। सो ये सारियां गल्लां समझा के फिर पातशाह अगे दसदे है भी की हुंदा। कहते कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। हे मेरे मना तेनों वड्डियां वड्डियां हस्तियां की गल दसी भी उन्हां दी दरगाह दे विच की हालत हुंदी है। ये गल पक्की मन दे अंदर धार लै कि इस संसार दी हर एक वड्याई दे पिछे हंकार है, चाहे वड्याई छोटी है चाहे वड्याई वड्डी है। जदों साडे मन दे अंदर वड्याई हुंदी है, असीं चाहुंदे चाहे असीं अपने परिवारां च ही रहने, परिवार दे विच भी जदों असीं चाहुंदे भी मेरी ही गल मन्नी चले, भी सारे परिवार दे मैंबर मेरी गल मन्नण, मेरे अनुसार चलन, तो समझ लो हंकारी बिरती है। ये हंकार छोटा ला लो तो जिहड़ा राजा बन जाता वह बड़ा हो जाता, वह कहता सारा देश मेरे अनुसार चले। इसे तरह धार्मिक लोग भी होंदे ने, वो कहते जरूर ने भी असी संगत दे दास हाँ जी, असी संगत दे सेवक हाँ, पर उन्हां दे जिहड़ी अंदर हंकारी बिरती हुंदी है वो आम संसारी लोकां नालों वड्डी हुंदी है। कहाउंदे दास ने
ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦਾਸ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੰਕਾਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਸੁਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹੋਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਔਗਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਟ ਨੇ, ਮਨ ਕੀਟ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਕੀੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਾਣੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੋਬਨਵੰਤ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਾਫ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਬਣਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਐਸੇ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹੋਵਤ, ਉਹ ਹਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਮਨ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜੂਨੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਬਨਵੰਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਗੋਂ ਜੋਬਨਵੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਗਣੀ ਸੀ। ਐਸਾ ਸੁਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਮੈਂ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਕੀਟ ਹੈ, ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ 100 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ 70 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 100 ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਇਹ ਜੋ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਪਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ, ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਿਆ? ਫਿਰ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ 1171 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਚੱਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜੇ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਦੀ। ਆਪ ਹੀ ਕੁਚੱਜੀ ਹੋ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋਤ, ਉੱਥੇ ਜਾਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਹਨ ਟਿਕਣ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਆਤਮਾ, ਮਨ, ਧਿਆਨ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ 84 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੀਟ ਦਾ ਕੀਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਉ ਭਗਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਲਿਪਤ ਨਰੰਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਉ ਭਗਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕਾ ਪਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਰਚੈ ਪ੍ਰਪੰਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਯਾਰ, ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੋਕ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜੇ। ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਹਿਰਦਾ, ਸਦੀਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਝਗੜੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਵਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਸ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਰੋਸ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਹਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂ? ਅਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਕੜ ਰੱਖਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ।
ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਨੇ, ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹਿਰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਨਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰਸਿਓ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਕੁਛ ਸੁਰਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਤਿਆਦ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤੋਲ, ਕੰਚਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕੰਚਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਵਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਪਹੁ ਭਗਤੀ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗ ਲਿਪਤ ਨਾ ਮਾਇਆ ਰੰਚ, ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਪਾਈਐ ਜੋ ਨਾ ਰਚੈ ਪ੍ਰਪੰਚ। ਉਹ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਰਚਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੋ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀਆਂ ਔਰ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚੜਾਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮ ਆਪ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕੰਗਣ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਆ ਪਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੂੰਗਾ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਠਾਠ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਸੀ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਤ, ਜੋਗੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੀਠਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਸੀ। ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਟਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੱਚ ਬਾਰੇ। ਇਸੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਲੁਕਾਏ। ਲੁਕੋ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਵੈਮ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ। ਸਰੀਰ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਨਮ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਭ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੈ। ਰਾਮ ਵੀ ਗਰਭ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪੂਰੀ ਸੁਗਿਆਨ, ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜੋਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਰਾਮ, ਉਹ ਗਰਭ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਮ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਈ ਭਰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਰਾਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਵਗਣ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਈ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ, ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੀਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚੇ ਚੱਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਧਰੋਂ ਜੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ। ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹਿਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ।
ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੋਤਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰੀ ਦੇਖਦੇ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਹ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋਤ। ਤਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ 297 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ ਤੁਰੀਐ ਪਾਵੈ ਕੋਏ। ਅੰਗ 297 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੀਨ ਵਿਆਪੈ ਜਗਤ ਕੋ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਲਈ ਔਗਣ ਨੇ। ਤੁਰੀਆ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਜੋਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ, ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਰਜਗੁਣ ਹੈ, ਆਹ ਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਹ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਜਪ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਜਪ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਪ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੰਜਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮ ਹੁੰਦਾ ਭਰਮ, ਭੈ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਜਮ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਪ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੰਜਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ ਖਸਮ ਦਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਵੇ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ। ਫੇਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ, ਪੰਡਤ, ਜੋਗੀ ਸਭ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਭਗਤ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਨਾ ਅੰਗ 557 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਏ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗ 370 ਰੁਪਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਮਿਲ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਪਛਾਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਜੁਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਧਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨੂੰ। ਸਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਵਿਸਰਤ ਤੇਰੇ
ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗਲੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ 8 ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਗਲੇ ਜੇ ਗੁਣ ਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਇਹ 8 ਦੇ 1 ਗੁਣ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 36 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾਵੰਤੀ ਜੋਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 8 ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਨਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋਤੀ ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਨਚੇਲਾ। ਫੇਰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਗ 68 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਲਾਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਹ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਦੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸੱਚੀ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ। ਅੰਗ 130 ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸੁਗਿਆਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਸੱਚੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਗੁਣਵੰਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋਤੀਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹਜੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਗਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਗਵੈ, ਰੁੱਤੀ ਹੂੰ ਰੁੱਤ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਦਾ। ਉੱਗਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗੁਣ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋਤੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਇ ਕਰੇ। ਅੰਗ 1315 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਆ ਅਨਹਦ ਵੱਜਿਆ। ਅਨੰਦ ਮੂਲ ਰਾਮ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੱਜਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।